بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایجوکیشن وتھ ثنا۔ تو ناظرین، ہم اس سیریز کی بات کر رہے ہیں جس میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں میٹرک کلاس کے، انٹرمیڈیٹ کے، گریجویشن کے، ماسٹرز کے، ایم فل کے یا پھر پی ایچ ڈی کے، اور آپ کے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک ہسٹری ہے، یا پھر آپ تیاری کر رہے ہیں کسی لائسنس کے، ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے حوالے سے، یا پھر این ٹی ایس کے حوالے سے، یا پھر ایس پی ایس سی، ایف پی ایس سی کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں جس کا سلیبس اسلامیات لازمی ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہونے والی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بیسک انفارمیشن اس کے اندر ہے، جس کے حوالے سے بہت سے کوشچنس آتے ہیں، جیسے کہ حج کیا ہے، حج کے حوالے سے، اور اگر آپ معاونین حجاج کا ٹیسٹ دینے والے ہیں تو پھر یہ ویڈیوز بہت زیادہ آپ کے لیے یوزفل ہونے والے ہیں۔ معاونین حجاج کی جو ویڈیوز ہیں وہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں، کیا فرائض ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ والی ویڈیوز، اور وہ سارے مقامات جن جگہوں پر حج ہوتا ہے، کون کون سی مسجدیں کس کس جگہ پر موجود ہیں، اور کس دن آپ کو کس جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے، کس جگہ پر آپ کو کون سے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں، کون سی واجبات اور کون سی سننات آپ کو ادا کرنی ہوتی ہیں، وہ ساری انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اسسمنٹ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ان کے بیسک کوشچنز جو کہ ہر ایک ٹیسٹ میں اور ہر ایک ایگزامینیشن میں، انٹرویوز میں یہ کوشچنز کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فرائض و سننات جو کہ آپ کو فرائض اور واجبات اور سننات جو کہ آپ کو حج میں ادا کرنے ہوتے ہیں، ان سب کا ڈفرنس اور ان سب کی اہمیت اس میں موجود ہے۔ اور آج جس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ناظم حج کی وہ ساری ڈیوٹیز جو کہ قبل از روانگی ہوتی ہے، یعنی کہ حج پر جانے سے پہلے معاونین حجاج کے جو ناظم ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ والی ویڈیو صرف ناظم حج کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ساری ڈیوٹیز معاونین حجاج کے ٹیسٹ میں بھی آتی ہیں۔ یہ سارے سوالات معاونین حجاج سے بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ناظم ہوگا اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ویڈیو ناظم حجاج کے لیے اور معاونین حجاج دونوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ناظرین، ان ساری ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان چیزوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ناظم حج کی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ وہ پاکستان میں سے روانگی سے پہلے کرتے ہیں۔ ناظم حج اور معاونین حجاج دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب حج کے لیے جائیں گے اور حج کر رہے ہوں گے، حج چل رہا ہوگا، اس ٹائم ہی ان کی ذمہ داری ہوں گی، نہیں، ان کی ذمہ داریاں پاکستان سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، روانگی، پاکستان میں روانگی سے پہلے کی یہ ساری ذمہ داریاں، آج ہم پہلے کی ساری ذمہ داریاں ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، پہلی ذمہ داری ہے شکایات کے نظام، موبائل ایپ کے استعمال کی مکمل تربیت حاصل کرنا اور اس سے بخوبی واقف ہونا، یعنی آپ کو موبائل مکمل استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو شکایات کا نظام اور موبائل ایپ کا نظام بہت اچھے سے آنا چاہیے۔ او پی اے پی جیسے مختلف اداروں جیسے وزارت صحت، مذہبی امور، مکتب سعودی عرب، ڈائریکٹر معاونین اور ایچ جی او، میڈیکل مشن، گمشدہ ملنے والی اشیاء، ایئرپورٹ سہولت، مراکز کے کردار و فرائض کو سمجھنا، یہ ساری ذمہ داریاں، یہ ایک ایک ورڈ کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں چھپی ہوئی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ایسے بھی سوالات کیے جائیں گے کہ آپ میڈیکل مشن کی ذمہ داری ناظم کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو وہاں بتانا ہے کہ جی بالکل، گمشدہ ملنے والی اشیاء یعنی کہ وہ چیزیں جو گمشدہ ہیں ان کی وہ اور ملنے والی دونوں اشیاء کی ذمہ داری ناظم کی ہوتی ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بنائیں، اور ان کو جو شکایات ہیں ان کو درج کروائیں۔ ایئرپورٹ کی سہولتیں، یہ ساری چیزیں ان کے فرائض ہوتے ہیں ناظمات کے۔
अपने ग्रुप के हुज्जाज का मुकम्मल डेटा हासिल करना और इसका तज्जिया करना, मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, माजूर अफराद वगैरह। इसमें ऐसे सवालात भी आते हैं कि आप माजूर अफराद का डेटा रखना नाजिम की जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों को आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जहन में रह जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और तमाम हुज्जाज को उसमें शामिल करके बाकायदा राब्ता और अपडेट्स फराहम करना, ये तमाम जिम्मेदारी है नाजिम की। हर हाजी से इमरजेंसी की सूरत में राब्ता के लिए नामजद अफराद की मालूमात हासिल करना, यानी कि हर एक हाजी से आप वो मालूमात ले लेंगे कि अगर आपसे राब्ता नहीं हो पाया तो हम किससे राब्ता करें, आपका जो इमरजेंसी का नंबर है वो क्या है। हर एक हाजी की इमरजेंसी का नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम 10 फ़आल और ज़िम्मेदार हुज्जाज को ग्रुप लीडर्स के तौर पर मुंतखब करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आप हुज्जाज का लीडर, हुज्जाज में से ग्रुप लीडर्स निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और फ़ाल होने चाहिए। तो ये काम बहुत अक्ली से करने वाले हैं, जो कि नाजिम की जिम्मेदारी है। हज तरबियती कैंप में हुज्जाज के साथ शिरकत करना और अमली रहनुमाई फराहम करना, ये सारी जिम्मेदारी नाजिम की होती है। हुज्जाज को बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को तरजीह देने की अहमियत समझाना, यानी आपने हुज्जाज को समझाना है कि इन लोगों की आपको आपने अहमियत देनी है, तरजीह देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैठने की जगह है और वहाँ पर बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चों को जगह नहीं मिल रही और आप बैठे हुए हैं तो फिर ये वाली जो है ना वो तरजीहात उनको समझानी पड़ती हैं। तमाम हुज्जाज को बर वक्त वैक्सीनेशन और वैक्सीन कार्ड की फराहमी यकीनी बनाना, रवानगी से पहले मुकम्मल चेक लिस्ट फराहम करना, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, हज कार्ड, सिम, वैक्सीन कार्ड वगैरह, एक पूरी उनको चेक लिस्ट दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि जो जो चीज़ें सामान आप अपने पास रखते जाएं उसके ऊपर टिक लगाते जाएं। तो इस तरह सामान भूलता नहीं है और आपको पता होता है कि मुझे क्या क्या रखना है, यानी कि ये वो चेक लिस्ट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है पासपोर्ट, तो आपने पासपोर्ट बैग में रखा और उसके ऊपर टिक लगा दिया, फिर वीज़ा बैग में रखा, टिक लगा दिया, फिर टिकट बैग में रखा, टिक लगा दिया। तो इस चीज़ को कहा जाता है चेक लिस्ट। इसके अलावा तमाम हुज्जाज को उनके सफरी दस्तावेजात की जांच की हिदायत देना और किसी गलती की फौरी इत्तला देने की ताकीद करना, सरकारी डिस्पेंसरी या अस्पताल से ज़रूरी अदवियात की पैकिंग में मदद करना, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हुज्जाज हैं, अगर उनको दवाई की ज़रूरत है तो उसको ले जाने का एक तरीक़ेकार ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दवाई अपने पास रख कर ले गए, उसको एक तरीक़ेकार के तहत ले जाना होता है और उसका प्रोसेस करवाना नाजिम की जिम्मेदारी होती है। हर बर वक्त सफरी हिदायत और याद दहानी जारी करना ताकि कोई हाजी गैर हाजिर ना रहे, हर एक को बर वक्त बताना कि आज आपने निकलना है, आज आपने जाना है, ताकि वो गैर हाजिर ना हो जाए। सामान या जो आपका बैग होता है कि पैकिंग, वजन और लेबलिंग के कवायद समझाना, यानी कि वो जो आपके बैग के ऊपर लेबल होता है आपके नाम का और आपके ग्रुप का, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं आपके बैग के ऊपर, ताकि वो किसी से मिक्सअप ना हो जाए। और जो आपकी पैकिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए। अब वो सामान अलग से जाता है तो वो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़ोर से फेंका जाता है तो वो खुल जाता है। अगर उसकी हल्की सी पैकिंग होगी तो मुकम्मल पैकिंग करवाने की जिम्मेदारी नाजिम की होती है, उसको चेक करना, उसका वज़न चेक करना। अगर वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो आपको सामान फेंक कर भी जाना पड़ेगा, और क्योंकि आप ना तो सामान लेकर जा सकते हैं ना ही घर वापस भेज सकते हैं, तो उस वक्त आपको सामान कहीं भी फेंकना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि वज़न पहले से ही बराबर हो। बर वक्त सफरी हिदायत और याद दहानी जारी करना ताकि कोई हाजी गैर हाजिर ना रहे। हैंड कैरी में एक इजाफी लिबास और ज़रूरी अशिया रखने की रहनुमाई देना। ममनुआ अशिया के बारे में मुकम्मल आगाही देना। मोबाइल सिम डेटा और रोमिंग को रवानगी से पहले फ़ाल करना, यानी कि सब हुज्जाज के पास मोबाइल सिम और डेटा मौजूद होता है और उसकी रोमिंग को चेक कर लेना रवानगी से पहले ही कि क्या वो काम कर रही है। तो नाजरीन, ये मुकम्मल वो जिम्मेदारियाँ थी जो कि यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से निकलने से पहले की हैं। इन सबको इस वीडियो में देखकर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप इसको 2-3 दफ़ा वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। अगली वीडियो के इंतज़ार से पहले आपने इसके ऊपर ये काम कर लेना है कि आपको मुकम्मल ये वीडियो याद हो जाए और कोई भी सवाल इसमें से ना रह जाए। इसमें से मैं आपसे 3 सवालात कमेंट बॉक्स के अंदर करूंगी, उसमें आपने जवाब देना है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और आपको पता है कि क्या जिम्मेदारियां नाज़िम की होती हैं और क्या नहीं होती है, तो फिर आप बहुत अच्छे से उसके जवाब दे सकेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर जवाब दीजिए ताकि आपकी असेसमेंट हो सके। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो, चाहे वो किसी टेस्ट के हवाले से हो या फिर किसी एग्जामिनेशन के हवाले से, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें।
اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.